ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மம்முக்காவுடைய களம் காவல் மூவில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 4 தான் இன்னைக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி சீன் 3 வரைக்கும் ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்க. பார்க்காத கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்க. மம்முக்காவுடைய ஒரு வேற மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ரோல். சீன் 3ல வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து 6-7 பொண்ணை வந்து எப்படி சொல்லுவார், ப்ரொப்போஸ் வந்து பண்ணுவார். அவங்க லார்ஜ் கூப்பிட்டு போவார், ஃபினிஷ் வந்து பண்ணிடுவார். இது என்ன மோட்டிவேஷனுக்கு வந்து இது வந்து செய்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பின்னாடி வந்து எடுத்து சொல்லுவாருன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஃபுல் படத்தை வந்து பார்த்தா தான் தெரியும். அது வந்து ஒரு சயனைடு மாத்திரை வந்து வாங்கி, அது வந்து ஒரு ரோட்ல போற ஒரு பெக்கர் வந்து இருப்பாரு. அவருக்கு சாப்பாடுல கலந்து கொடுத்து அதை வச்சு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. நல்லா இருந்துச்சு அந்த சீனு. அத அந்த மாத்திரை ஒரு கலந்து ஒரு லேடிக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம்ல வந்து இறந்து கிடப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 லேடிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பழகியிருப்பாரு. என்ன நடக்க போகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. எத்தனை பேருக்குள்ள போறாரா, இதனால வந்து என்ன அவருக்கு வந்து பலன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே சார், வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறது முன்னாடி இன்னும் நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ജയകൃഷ്ണ. അല്ല സാർ, അത് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. എടോ, അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും? തന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇതിപ്പോ ആകപ്പാടെ കൈവിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സാർ, സൈബർ സെല്ലിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫോണുകളും അനലൈസ് ചെയ്ത് മാപ്പിംഗ് നടത്തിയതാണ്. സസ്പെക്ട് ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പുമാണ്. പുറത്തൊന്നും വല്ല ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ കൃത്യം നടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഇയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡം കുമാരകോവിൽ ഏരിയയിലാണ്. സാർ, നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ തൽക്കാലം DYSP ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോളാം. എങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അവസാനം മിസ്സായ അഭിജയുടെ ഫോൺ ഉടനെ ഓണാകും. 99% ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോണ ഫോൺ കോൾ കേരളത്തിലോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും. ആ ഫോൺ കോളിൽ നമുക്ക് അവനെ പോക്കാൻ സാധിക്കും. രാജേഷേട്ടൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എനിക്കിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഡ്യൂട്ടി? അത് കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ട്. എങ്ങനെയൊന്ന് പറ. അതൊക്കെ പറയാം, നീ നമ്പർ തരും. അത്ര മിടുക്കനാണെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വാ. അപ്പൊ നമ്പർ തരാം. നാളെ പറ്റൂല, നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നീ ബുധനാഴ്ച മാത്രമേ ഫ്രീ ഉള്ളൂ. എന്നാ അന്നേരം വാ, അപ്പൊ നമ്പർ തരാം. അത് പറ്റൂല, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കൂ? ഇത്രയും നാള് ക്ഷമിച്ചില്ല, ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടെ ക്ഷമിക്കും. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. அது சரி. സാർ, അത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ട്. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് சார், அதெல்லாம் முருகன் சார் ஸ்பெஷலா சொல்லியிருக்காரு. நம்ம சைடுல இருந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தர் அசைன் பண்ணிட்டேன். அவர் ஸ்பெஷல் பிரான்ச் எஸ்ஐயா டெபுடேஷன்ல போயிருந்தாரு. டெபுடேஷன் முடிஞ்சு இப்போ வந்துட்டு அவர் கேஸ் டீட்டெயில் கேட்டப்போ நானே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொந்த ஊர் கூட ஆர்காணி தான். அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார்.
ആളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോ? ആ നിങ്ങളത് വാ. അവരെന്റെ സാർ സാർ ഏ ഓ செம்ம செம்ம வேற மாதிரி ட்விஸ்ட். ஐயோ என்னங்க இப்படி ஆகி போச்சு? ജയകൃഷ്ണൻ, அது சரி, സ്റ്റാൻലി ദാസ്. செம்ம. சான்ஸே இல்லை போ. செம்ம. ஐய நீங்க பால் கப்பான்னு சொன்னப்போ நான் இது பசுமாட்டு பால் நினைச்சேன். இல்ல ஏ தேங்காய் பால். சாப்பிட்டப்ப தெரிஞ்சது, ஆனா நல்லா இருந்துச்சு. பக்கத்துல இன்னொரு கடை இருக்கு. ம். அங்க சூடா கப்பக்கிழங்கு வேக வச்சதும் மீன் குழம்பும் மோர் குழம்பும் மாங்காய் ஊறுகாய் சேர்த்து ரைட்டு இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நாளைக்கு அதை ட்ரை பண்ணலாமா? நீங்க சொல்றது கேட்கும் போதே என் வாயில எச்சி வருது. இதெல்லாம் சொல்லி நான் உனக்கு ஆசையை தூண்டி விட்டுட்டு உன்னை விட்டு நான் எங்கேயாவது எஸ்கேப் பண்ணா நீ என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு அந்த பயம் இல்ல. ஏன்? நான் இல்லாம உங்களால வாழ முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். பாத்ரூமா? ஆமா. ஐயோ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാൻലി സാർ നല്ല പച്ചവെള്ളം പോലെ മലയാളം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് എന്റെ വീട് ആറുകാണിയാണ് സാറ്. ആറുകാണി അതെവിടെ? സാറ് അമ്പൂരി അറിയൂലേ? ആ, അമ്പൂരി അറിയാം. അമ്പൂരിയില് കുറെ ഏരിയ തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡറാണ്. ഓ, അമ്പൂരിലെ ഒരു ഏരിയയിലെ മെയിൻ ജംഗ്ഷനാണ് ഈ ആറുകാണി. ആറുകാണി തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് സാറേ. ഓ, എന്തായാലും നന്നായി. ഈ അമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ കൂടുതലുള്ളത്? അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് സാറേ. സാറേ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോദിക്കണത് സാറിനൊന്നും തോന്നല്ലേ? എന്തു പറഞ്ഞു ചോദിക്ക്. സാറിന് എന്തിനാ എല്ലാവരും ഈ നത്ത് നത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? സാറേ ഞാൻ പറയട്ടാ. തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ബീനോണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ അറിയാവുന്ന? മുകുന്ദ സാറാണ് സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് തന്നു. മുകുന്ദൻ സാറ് പേരിട്ടത് അറിയാം, പക്ഷെ എന്തിനാ ഇട്ടെന്നറിയോ? ഓ പിന്നെ സാറേ, ഈ നത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു സൈസ് മൂങ്ങയാണ്. ഈ പക്ഷികളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ഐറ്റമാണ്. സാറും മൂങ്ങയെ പോലെ പൊമ്മയിരുന്നാലും അവസാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും, ആളുകളെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലേ സാറേ? കേൾക്കുമ്പോ നല്ല സുഖമുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പൗർ, ശശി, ദേവദാസ്, സുകുമാർ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ സാറേ. എത്ര വലിയ മിടുക്കനായാലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മിസ്സാവും. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതും ശരിയാണ്. പക്ഷെ കഥ അവൻ തള്ളിയതാ. ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ള കേസ് എന്താണ് സാറേ? അത് പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല സാറേ. സാറേ ആണോന്ന് വെച്ചാ ആണ്, പക്ഷെ താൻ വിചാരിച്ചേ അല്ല. പിന്നെ സ്റ്റാൻലി സാറ് കുറെ നാളായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നില്ലേ? അവിടെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല സാറേ. ചുമ്മാ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പിന്നെ റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സാറിന്റെ കേസിനെ പറ്റി ഞാൻ അറിയും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറി ഞാൻ തന്നെ മുരുകൻ സാറിനോട് കയറി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഇങ്ങനെ സാറേ, കേസിന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി സാറേ.
എന്നാ കുത്തു നിലവിലെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സെക്സ് റാക്കറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഓ എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് സാറേ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു 10-30 പെണ്ണുങ്ങളായില്ലേ? ഇല്ല സാറേ, 13 കേസിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അയ്യോ പക്ഷേ ഈ പോക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയൊക്കെ ആകുമെന്ന്. അത്രയൊക്കെ വരുമോ? വരും സാറേ, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. സാറേ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓരോ സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് അവരുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളിലെ നമുക്കിപ്പോ കേരളത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ മിസ്സായ സ്ഥലത്ത് ആ ടൈമിലെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കേസുകൾ എടുത്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല. സ്റ്റാൻലി സാറ് തമിഴ്നാട്ടിലും ചെയ്യണം. ഓ, എങ്ങനെയാ സാറേ ഇവിടുത്തെ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഒക്കെ പക്കയാണ് സാർ. ഓ, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മറ്റവൻ താമസിയാതെ അഭിക്കയുടെ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യും. അത് കയറി വേണം പിടിക്കാൻ. ഓയ് ഇത് എന്നാ ഫോൺ யாரோட സാറ് സൈബർ സെല്ലൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആ സൈഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ശരി സാർ. ഓ ശരി. ஓய் உடையாது, சாமானியமான செல்லு உடையாது. ஓய் செல்லு இருந்தா தானே கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு தூக்கி போட்டாரோ. ഹലോ സാറേ, പറയാനുണ്ട്. സാറേ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഷഹാരയുടെ ഫോൺ ഓഫായില്ലേ സാറേ? അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വാഷ്റൂമിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ണയുടെ ചുവട് ഓടിയാണ്. അതിനകത്ത് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഇല്ല സാറേ, ഇത് കണ്ടൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. കൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഫയൽ കോപ്പി കൂടി എടുത്തില്ലേ? ചെയ്യാം സാർ. സാറേ, ഈ ഫോട്ടോയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കുകളൊക്കെ മാച്ചാണ്. ആള് ഷഹാൻ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാൻലി സാറ് വിളിച്ചായിരുന്നു. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബോഡി ചിത്രയുടെ തന്നെ. ആണോ? ഇത് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? സാറേ പോയിസൺ ആണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവര് ഡീറ്റെയിൽഡ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല. സാരിയില്ല, ഞാൻ തോമസ് സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണോണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി രണ്ടും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പിങ്കിഷ് കളറായിരുന്നു. പിന്നെ ആമാശയം തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ബോഡിയുടെ അടുത്തുനിന്നും ഒരു കവർ കിട്ടി. ആ കവർ ഈ മരുന്നൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു, രണ്ടുപേരും കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സയനൈഡാണ്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉള്ളത്, ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും
മരണത്തിന് മുൻപ് സെക്സ്വൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടന്നു. ഓ, ഈ സസ്പെക്ടിന്റെ DNA സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 7 days അതിന് സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർകോഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും മാർക്കുകൾ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ചെറിയ ബൈറ്റ് മാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ലവ് ബൈറ്റ്സ് പോലെ. അപ്പൊ അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ. എന്നാലും സൈനൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ബോഡി കയറുന്നത്? എന്താണെങ്കിലും ഇവര് വാഷ്റൂമിൽ കയറിയതിനു ശേഷം സൈനൈഡ് കഴിച്ചിരിക്കും. അറിയാലോ, സൈനൈഡ് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ മരണമല്ലേ. എന്നാലും ഇങ്ങനെ എന്തിനാ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. അത് ഇതൊരു സൈക്കോപാത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അയ്യോ, റിംഗ് റിംഗാ വിடுறாரு. അല്ലാതെ നോർമൽ ആയ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ അടുത്ത പ്ലാൻ? ഇതുപോലെ കുറച്ച് കേസുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കണം. ഹലോ ആനന്ദ്. സാറേ, ഇവിടെ പറയുന്ന ബോഡി അവരുടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ഓ, ഇവിടുത്തെ ബോഡി മാച്ച് ആയല്ലോ. ആണോ? ഇതിനൊരു അവസാനമല്ലല്ലോ സാറേ. നമ്മളായിട്ട് അവനെ പൊക്കിയാൽ ഇത് അവസാനിക്കാനല്ലേ. இவர் இப்போ போலீஸ்ல இருந்தாருன்னா என்ன செய்யறது, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ഇതുവരെ എത്ര ബോഡിയായി? സാർ, ഇന്നലെ വരെ 11. എല്ലാം സെയിം പാറ്റേൺ ആണോ? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1-2 മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഒരേ രീതിയാണ്. ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ന്യൂസ് പുറത്തു പോകില്ലെന്നാണ്. അത് തന്നെയാണ് സാർ നല്ലത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും ഇതുപോലൊരു ക്രിമിനല് ഇവിടെ വന്ന് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. സാർ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് സാർ, ഫോറൻസിക്കിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ വരെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், செம்மையா இருந்துச்சு சீனு. எல்லா கொலை பண்ணிட்டு அழகா வந்து ஜாலியா வந்து சுத்திட்டு இருக்காரு. விநாயக் வந்து ஒரு போலீஸை வந்து போய் பார்க்குறாரு. ஏற்கனவே வந்து அவர் ஏதோ வந்து லீவில் வந்து போயிருக்காரு, ரீஜாயின் வந்து பண்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா மம்முக்கா. ஐயோ, வேற மாதிரி இல்ல, ட்விஸ்டா இருக்கு. இப்ப இவங்க கூடயே இவரும் இருப்பாரு, இவர் எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்பாரு என்னன்னு சொல்லிட்டுல அவரும் வந்து தேடுற மாதிரி வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காரு, ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. இவரு ஒரு பக்கெட்டு வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காரு, அவரு ஒரு பக்கெட்டு ஃபாலோ வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு செல்போன் வந்து அந்த செல்போன் கிடைச்சா வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அந்த செல்போனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு நொறுக்கிட்டாரு. எங்க போய் முடிய போதோ என்னன்னு சொல்லி தெரியல, திக்கு திக்குன்னு இருக்கு. கூடயே வந்து இருக்காரு, எப்படி மாட்ட போறாரா என்னன்னு சொல்லி தெரியல, இன்னும் எத்தனை பேர் போட்டு தள்ள போறாருன்னு சொல்லி தெரியல. வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஓகே சார், வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோ நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.